பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. சூச்சனையில் மீனலோச்சனை. சௌந்தர்ய லகரியில் சூச்சனையாக உள்ள அநேக அழகுகளில் இன்னொன்று மீனாட்சியை பற்றியது. அதுவும் நேத்திர சம்பந்தமானது. மீனாட்சி என்றாலே மீன நேத்ரிதானே. மீனலோச்சனி என்றும் சொல்வது. லோகத்துக்கெல்லாம் பிரசித்தமாக வரப்பிரசாதினியாக இருக்கப்பட்டவள் மதுரை மீனாம்பிகை. ஆதியிலிருந்து இன்று வரை மகிமையோடு இருந்து கொண்டிருக்கிற அவள் கண்ணழகை வைத்தே பெயர் பெற்றிருப்பவள். அவளை பற்றி தேவி ஸ்தோத்திரங்களுக்குள் 2 கண்கள் மாதிரி இருக்கும் லலிதா சகஸ்ரநாமத்திலும் சௌந்தர்ய லகரியிலும் சொல்லவில்லை. இவ்விஷயமாக தெய்வத்தின் குரல் 3ஆம் பகுதியில் மீனாட்சி என்ற உரையும் பார்க்க. இதை நினைத்து பார்க்கும்போது குறையாக ஏமாற்றமாக இருந்தது. ஆனால் நன்றாக கவனித்து பார்த்த பிறகு குறை நிறையாயிற்று. 2லுமே மீனாட்சியை நேராக சொல்லாவிட்டாலும் சூச்சனையாக சொல்லித்தான் இருக்கிறது. உடைத்து சொல்லாததாலேயே அவளுக்கு ஜாஸ்தி விசேஷம் என்று தோன்றுகிறது. ஸ்தூலத்தை விட சூஷ்மத்துக்குத்தானே விசேஷம் ஜாஸ்தி. லலிதா சகஸ்ரநாமம் அம்பாளை வர்ணித்துக் கொண்டு வரும்போது பக்திரலக்ஷ்மி பரீவாக சலன் மீனாபலோச்சனா என்று ஒரு நாமா சொல்கிறது. பக்திரலக்ஷ்மி என்றால் அம்பாளுடைய முக காந்தி. அது ஒரு பெரிய பிரவாகமாக பரீவாகம் இருக்கிறது. இப்படி முக தேஜஸ் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது என்றால் நீர்பெருக்கில் மீன் இருக்க வேண்டுமே. இந்த காந்தி சமுத்திரத்தில் எங்கே மீன்? நீண்டு நீண்டு விளங்கும் அம்பாளுடைய நேத்திரம் இருக்கிறதே, அதுதான் மீன். லோச்சனம் என்றால் கண், லோகனம் என்றால் பார்ப்பது. பார்க்கப்படுவதால் தான் லோகம் என்றே பேர். மீன் மாதிரி வடிவத்தில் இருக்கிற லோச்சனம் மீனாபலோச்சனம். மீனாட்சி என்று அப்பட்டமாக சொல்லாமல் மீனாபலோச்சனா என்று சொல்லி இருக்கிறது. ஒரு குறை தீர்த்தது. சௌந்தர்ய லகரியில் என்ன வருகிறது? அநேக நகரங்களோடு அவளுடைய நேத்திரத்தை சம்பந்தப்படுத்தி சொன்ன ஸ்லோகத்தில் மதுரா என்பது தென்மதுரையானால் மீனாட்சியின் பெயரை சொல்லாவிட்டாலும் ஊரை சொன்னதாயிற்று. அது தவிர இதில் அம்பாளின் கண்களை வர்ணிக்கும் அநேக ஸ்லோகங்களில் ஒன்றில் ஸ்லோகம் 56 முதல் 2 வரிகள் தவா பர்ணே கர்ணே ஜபநயன பைஷூன்ய சகிதா நிலீயந்தே தோயே நியத மணிமேஷாக ஷபரிகாக. அபர்ணே, அபர்ணா என்ற பெயருடைய அம்பிகையே பர்வத ராஜகுமாரியாக அம்பாள் அவதாரம் பண்ணி பரமேஸ்வரன் தன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் என்று கடும் தபசிருந்த காலத்தில் மற்ற ரிஷிகள் மரத்திலிருந்து தானே உதிரும் சருகை மட்டுமாவது சாப்பிட்டார்கள் என்றால் இவளோ அதை கூட சாப்பிடாமல் சுத்த உபவாசம் இருந்ததால் அபர்ணா என்ற பெயரை பெற்றாள் என்று காளிதாசர் சொல்லி இருக்கிறார். குமார சம்பவம் 5:28. பர்ணம் இலை, இலை கூட சாப்பிடாமல் இருந்தவள் அபர்ணா. தவ உன், கர்ணே காதில், காதிடம், ஜபநயன பேசுவது போன்ற கண்கள், பைசுன்ய சகிதாக தங்களை பற்றி கோள் சொல்கின்றன
என்று பயமடைந்தவையான சபரிகாகா பெண் மீன்கள் அனிமேஷாகா கண் மூடாதவையாகி தோயே ஜலத்துக்குள் நிலீயந்தே முழுகிவிடுகின்றன என்பது நியதம் நிச்சயம். மீன் ஏன் எப்போதும் ஜலத்தின் மேல்மட்டத்தில் நீந்தாமல் உள்ளுக்குள்ளேயே நீந்திக் கொண்டிருக்கிறது? இதற்கு இங்கே ஆச்சாரியாள் ஒரு காரணம் கல்பிக்கிறார். காதளவோடும் அம்பாளின் கண்களை மீன்கள் பார்த்தன. லோகத்தில் ஒரு புல் பூண்டு புழு பூச்சி கூட விட்டு போகாமல் ஜெகன்மாதா விழிகளை சகல திக்குகளிலும் திருப்பிக் கொண்டே இருக்கிறாள். அப்போது ஒவ்வொரு சமயம் அவை கண்கோடிக்கு வரும்போது காதை தொட்டுவிடும் போலிருக்கிறது. அப்போது அவை காதிடம் ரகசியம் பேசுகிற மாதிரி மீன்களுக்கு தோன்றுகிறது. என்ன ரகசியம்? உருவத்தில் இந்த மீன்கள் அந்த கண் மாதிரி தான் இருக்கின்றன. சமஸ்த லோகானுகிரகத்துக்காக அந்த கண்கள் ஓயாமல் சஞ்சலிப்பதை பார்த்து காப்பி அடிக்கிறது போலத்தான் இந்த மீன்களும் ஓயாமல் ஒழியாமல் ஜலத்திலே சஞ்சரித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன. இதனால் மீன்களுக்கு பயம் பிடித்துக் கொண்டு விடுகிறது. அம்பாளுடைய கண்கள் அவளுடைய காதிடம் மீன்கள் என்னோடு போட்டி போடுகின்றன என்று ரகசியமாக கோள் சொல்கின்றனவோ என்று பயம். கண்களுடைய பெட்டிஷனை கேட்டு மகா பராசக்தியானவள் இந்த அல்ப ஜந்துக்களான மீன்களின் மேல் ஆக்ஷன் எடுக்க வந்துவிட்டால் இந்த பயத்தினால்தான் நீர்மட்டத்தின் மேல் பரப்பில் நீந்தாமல் அவை உள்ளுக்குள் மறைவாக மூழ்கி விடுகின்றன. தோற்றுப்போன துரியோதன் மடுவுக்குள் போய் ஒளிந்து கொண்ட மாதிரி அம்பாளின் கண்ணழகுக்கு தோற்றுப்போன மீன்கள் ஜலத்தின் உள்மட்டத்துக்கு போய்விடுகின்றன. சபரிகாகா என்றால் பெண் மீன்கள் என்று அர்த்தம். பைஷுன்ய என்றால் கோள் சொல்வது, கோழி மூட்டுவது என்கிறோமே அது. சகிதாகா என்றால் பயத்தில் நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறவை என்று அர்த்தம். அம்பாளின் கண்ணோடு யுத்தம் செய்தால் வடிவழகு, சஞ்சரிக்கும் சாமர்த்தியம் இரண்டிலுமே தோற்று போய்விடுவோம் என்றே மத்ஸ்யங்கள் ஜலத்துக்குள் அஜ்ஞாதவாசம் ஆகிவிடுகின்றன. மதுரை மீனாட்சி ஆலய பொற்றாமரை குளத்தில் மீனே இருப்பதில்லை. காரணம், அவளுடைய கண்ணழகில் வெட்கி அது அங்கே தலை காட்டுவதில்லை என்று ஒரு பிரசித்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது. அம்பிகையின் நேத்திரங்களுக்கு மத்ஸ்யத்தை ஒப்புவமை சொல்லி அது ஒளிந்து கொண்டதாகவும் கூறுகிற இந்த சௌந்தர்ய லகரி ஸ்லோகத்தில் ஆச்சாரியாள் மீனாட்சியைத்தான் சூச்சனையாக குறிப்பிடுகிறார். இரண்டாவது குறையும் தீர்ந்தது. அனிமேஷாகா கண்ணை கொட்டாமல் என்ற ஸ்லோகத்தில் மீனை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது. கண் கொட்டுகிற நாழிதான் நிமிஷம் என்பது. அம்பாளும் கண் கொட்டுவதில்லை என்று இதற்கு முன் ஸ்லோகத்தில் தான் இதே நிமேஷ பத பிரயோகம் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறார். அவள் கண்மூடி திறப்பதிலேயே லோகத்தின் சிருஷ்டியும் அழிவும். திறந்தால் சிருஷ்டி, மூடினால் அழிவு. அப்படி அழியக்கூடாதே என்றே கண் கொட்டாமல் இருக்கிறாள் என்கிறார். தேவஜாத்தியில் எவரும் கண் கொட்டுவதில்லை. அதற்கே அம்பாள் விஷயமாக இப்படி ரட்சண கருணையை காரணமாக கல்பித்திருக்கிறார். இன்னொரு காரணமும் தோன்றுகிறது. கண் கொட்டுகிற அந்த பிராக்ஷன் ஆஃப் அ செகண்டில், வினாடி துகளில் லோகத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தன் கட்டாட்சாமிருதம் கிட்டாமல் போய்விடுமே, அப்படி ஆகப்படாதே என்றுதான் அம்பாள் கண் கொட்டாமல் இருக்கிறாள் என்று. மீனையும் ஏன் அப்படி சொன்னார்? மீன் தூங்குவதில்லை என்று ட்ரெடிஷனல் பிலீஃப், மரபு வழி நம்பிக்கை. அதற்கே ஆச்சாரியாள் கண்ணின் கோழி பெட்டிஷன் காதில் விழுவதை கேட்டு அம்பாள் எங்கே தன்னோடு சண்டை போட ஜலத்தின் அடிமட்டத்திற்கும் வந்து விடுவாளோ என்றுதான் அங்கேயும் மீன் கண் கொட்டாமலே அலர்ட்டாக உஷாராக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்று காரணம் கல்பிக்கிறார். கதே கர்ணாபியர்ணம் கருத இவ பக்ஷ்மாணி தததி புராம்பேத்து சித்த பிரசம ரச வித்ராவண ஃபலே இமே நேத்ரே கோத்ராதரபதி குலோத்தம்ச கலிகே தவா கர்ணாகிருஷ்ட சமரசர விலாசம் கலயதகா விபக்த த்ரைவர்ணியம் व्यतिकरित लीलाञ्जनतया विभाति
त्वन्नेत्र त्रिदय इद ईशानदयिते पुनः सृष्टुम् देवान् द्रुहिण हरिरुद्रानुपरतान् रजः सत्त्वम् बिभ्रत तम् इति गुणानाम् त्रयमिव पवित्रीकर्तुम् नः पशुपति पराधीन हृदये दयामित्रैः नेत्रै अरुणधवल श्यामरुचिभिः नदः शोणो गंगा तपनतनयेति ध्रुवममुपम् त्रयाणाम् तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघम् निमेषाभ्याम् प्रलयमुदयम् याति जगति तवेत्याहुः सन्तो धरणिधरराजन्यतनये त्वदुन्मेषाञ्जातम् जगदितमशेषम् प्रलयतः परित्रातुम् शङ्के परिहृत निमेषास्तवदृशः तवापर्णे कर्णे जपनयन पैशून्यचकिता निलीयन्ते तोये नियतमनिमेषाः शपरिकाः इयम् च श्रीः बद्धच्छद पुटकवाटम् कुवलयम् जगाति प्रत्यूषे निशीच विघटय्य प्रविशति 56வது ஸ்லோகம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய பஜங்க ஸ்தோத்திரத்தில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது 17வது ஸ்லோகம். இதுல முருகனுடைய அவன் அணிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களுடைய விசேஷங்களை எல்லாம் வர்ணனை பண்ணி அப்படியே மகிழ்ந்து போறார் ஆச்சாரியார் ஆதிசங்கர பகவத் பாதார். என்ன சொல்றாருன்னா, ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய ரத்னமயமான அங்கத ஹாரம், அங்கதம்னு கையில மேல் கையில கட்டிக்கிறது, ஹாரம்லாம் கழுத்துல மாலைகள்லாம் போட்டிருக்கேன், இதெல்லாம் ஜொலிக்கிறதா, உன்னோடு ஒன்னு போட்டி போட்டு ஜொலிக்கிறதான். அதோட காதுல குண்டலங்கள் இருக்குல்ல, எப்போதும் அசைந்து ஆடிக்கொண்டே இருக்கான். எப்படி பாண்டுரங்கனுக்கு மகர குண்டலம்னு சொல்றாமோ அது மாதிரி இவனுக்கு காதுல குண்டலங்கள்லாம் போட்டுன்னு ஆடின்னு இருக்கு. இவனுக்கு ஆறுமுகனுக்கு எத்தனை 12 காதுகள் இல்லையா, 12 காதுலையும் குண்டலம் போட்டுட்டா எப்படி இருக்கும், ரொம்ப அப்படியே அழகா ஆடின்னு இருக்கு, பிரகாசமா இருக்கு. அப்படி ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தோட விளங்கக்கூடிய கன்னம் பிரசேதம் இருக்கான். அந்த கன்னத்தினுடைய பிரதேசம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஒளியினால கண்ணெல்லாம் படிப்படையில இருக்கான், பிரமாதமா இருக்கான். அந்த கண்ணன் அவ்வளவு சுந்தரமா அழகா குண்டலத்தினுடைய சோபையினால விளங்குறதா இருக்கான். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கீழே வரார், ஹாரம் பார்த்தார். அப்புறம் தலையிலிருந்து ஹாரத்துக்கு, கிரீடத்திலிருந்து ஹாரத்துக்கு வந்தார். ஹாரத்திலிருந்து காது குண்டலத்தெல்லாம் பார்த்தார். அப்புறம் இடுப்பை பாக்குறார். இடுப்புல பார்த்தா ரொம்ப அழகா பீதாம்பரம் கட்டின்னு இருக்கான். என்ன, மாமாவும் பீதாம்பரதாரி, இவனும் பீதாம்பரம் கட்டு, பட்டு பீதாம்பரத்தை ரொம்ப அழகா இடுப்புல பஞ்சகச்சமா கட்டிட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கான். ஒரு கைய இடுப்புல வச்சுட்டு இருக்கான். என்ன மீறி உன்னை ஏதாவது கஷ்டம் தாக்கிடுமா, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இடுப்புல கை வச்சுட்டு, இடது கை இடுப்புல கை வச்சு நிக்கிறானா. நம்ம கேட்போம் இல்லையா, நீ எப்படி என்ன காப்பாத்து, இவ்வளவு தைரியம் சொல்லியாது, பாரு என் கையில என்ன இருக்கு பாருன்னு கையில வேலாயுதத்தை வச்சுட்டு இருக்கானா. அந்த வேலாயுதம் யாருன்னா பராசக்தி. பராசக்தி தன்னை ஒரு வேலாக்கி முருகனிடம் சூரசம்ஹாரத்துக்கு போகும்போது கொடுத்தா இல்லையா, அதை கையில வச்சுட்டு இருக்கான். யார் தெரியுமா, எப்பேற்பட்டவன், யாரோட பிள்ளை. இப்ப நம்மளாம் சில சமயம் சொல்லுவாரு, என்ன இவ்வளவு சூட்டிப்பா இவ்வளவு நன்னா இருக்கே அப்படின்னு அழகா, யாரு பிள்ளை அது, அப்படி இல்லாத எப்படி இருக்கும், சோடா போகுமான்னு. தாய் 8 அடி பாஞ்சா குழந்தை 8 அடி பாயாதோ அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அல்ல, பரமேஸ்வரன் திரிபுராந்தகன் அவர் பண்ணாத லீலைகளை 64 திருவிளையாடல்களை பண்ணி மதுரையில அப்படி பண்ணிருக்காரு இல்லையா. அவர் திருவிளையாடல் புராணம், சிவலீலா அர்ணவம்னு நீலகண்ட தீட்சிதரன் அப்படி ஒத்தர புகழ்ந்து அவர் பிரமாதமா பாடியிருக்காரு இல்லையா. அப்பேற்பட்டோட பிள்ளை, அவனை பத்தியும் கந்தல் அலங்காரம், கந்தர் அனுபூதி, அப்புறம் இவருடைய திருப்புகள், இதெல்லாம் ரொம்ப ஓகோகோன்னு எக்கச்சக்கமான ஒரு ஸ்தோத்திரங்கள்லாம் நிறைய
அந்த முருகனை பத்தி இருக்கு. அப்படி பரமேஸ்வரனுடைய சுபுத்திரனான அந்த குமார சுவாமியாக, குழந்தை சுவாமியாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகன் என் முன்னாடி தோன்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரஸ்தாத்து என்னுடைய எதிரில வரணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்துல ஆச்சாரியால் சொல்றார். நம்ம ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். ஸ்புரத்ரத்ன கேயூரஹாராபிராமஹ சலத் குண்டல ஸ்ரீலசத்தண்டபாகா லசத்கண்டபாகா கட்டௌ பீதவாசா கரே சாருசக்தி புரஸ்தான் மமாஸ்தாம் புராரே தனுஜஹ. ஸ்புரத் ரத்ன கேயூர ஹார அபிராமஹ சலத் குண்டல ஸ்ரீ லசத் கண்டபாகா கட்டௌ பீதவாசாக கரே சாருசக்தி புரஸ்தாத் மம ஆஸ்தாம் புராரே தனுஜஹ. புராரேஹே தனுஜஹா, அந்த திரிபுரங்களையும் மாய்த்த அந்த பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையானவன் மம புரஸ்தாத்து ஆஸ்தாம், என்னுடைய எதிரிலே ஆஸ்தாம் இருக்கட்டும், தோன்றட்டும், காட்சி தரட்டும் அப்படின்னு அவர் வேண்டிக்கிறார். எப்படி வரணுமா? ஸ்புரத் ரத்ன கேயூர ஹாராபிராமஹ, அப்படி ஸ்புரத்து ரத்ன கேயூரஹார அபிராமஹ, அப்படி ஒளி வீசக்கூடிய ரத்ன ஹாரங்களை, ரத்னத்தினாலான கேயூரஹாரங்கள், அப்படி விசேஷமான மணி ரத்ன ஹாரங்களை அணிந்து கொண்டு மனதுக்கு இனிவனாகவும், சலத்து குண்டல ஸ்ரீ, அப்படி ஆடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய குண்டலங்களை அணிந்து கொண்டு, அதனால் லசத் கண்டபாக, பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய காதுல குண்டலங்கள் போட்டுருக்கனால அது கீழே இருக்கிற கன்னங்கள்லாம் ரொம்ப பிரகாசமா இருக்கு. இப்படி வரணுமா? அதோட கட்டவு பீதவாசா, இடுப்புல பட்டு பீதாம்பரம், மஞ்சள் இருக்கக்கூடிய பட்டு பீதாம்பரத்தை கட்டிண்டு கரே சாருசக்தி, கையில வேலை ஏந்தி கொண்டு அப்படி என்னோட வரணும் அப்படின்னு கேட்கிறார். இப்படி ஒரு அழகான ஒரு காட்சியை முருகன் நமக்கு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? அப்படிப்பட்ட ஒரு காட்சியை நீங்க பார்க்கணும்னா என்ன பண்ணணும் திரும்பணும்? முதல்ல திருச்செந்தூருக்கு போனோம். திருச்செந்தூர்ல போய் இந்த ஸ்லோகத்தை வேண்டிக்கணும். அப்படியே அந்த தியானம் பண்ணோம். அந்த முருகன் அந்த காட்சியை, அந்த இதை ரொம்ப அழகான அந்த எப்படி இவர் சொல்ற மாதிரியே ரத்னஹாரங்களோடு கூடியவனாகவும், காதிலே அசைகின்ற குண்டலங்களால் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய கன்னத்தோடும், இடுப்பில் மஞ்ச பீதாம்பரமும் வஸ்திரமாக கட்டிக்கொண்டு கையில அழகான வேலை தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையான அந்த முருகனானவன், ஏ முருகா, நீ என்னுடைய எதிரே தோன்ற வேண்டும்னு நம்மளும் தியானம் பண்ணோன்னா, அந்த தியானம் பண்ணி 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 மனசுல பார்த்தோன்னா மனக்குகையில அவன் தங்கிடுவான். நம்ம அவனை கூப்பிடலாம், அவனுடைய பாத மலர்களை பணியலாம். நீ சூரியனை போன்று ஒளி வீசுகிறாயே ஆறுமுகனே, குருபரனே, குஹனே, நீதான் சரணம். உன்னோட மாமலர்களை நான் சரணமா அடைஞ்சேன். நவரசமும் ததும்பக்கூடிய முகத்தை உடையவன் நீ. தவக்கோலம் போன்றதும் நீதான், தயசீலன் நீதான். உனக்கு ஆரம்பமும் கிடையாது, முடிவும் கிடையாது. சிவந்த கரத்தை அள்ளி அள்ளி அருளை கொடுத்தனால சிவந்த கரத்தோட இருக்க. நீதான் செருக்கில்லாத நக்கீரனுக்கு துதிப்பாட வச்சு மகிழ்ந்தாய். உருக்கமாய் தொழுது அந்த அவ்வை பிராட்டிக்கு நீ நெகிழ்ந்து அருள் பண்ண. நீ கிருக்கனா இருக்க, எனக்கு கூட உன்னை தொழறதுக்கு நெருக்க மண்ணின் அருள் பண்றதுக்கு எதிர நீ வரணும்னு ஒருத்தர் பாடியிருக்க. அந்த பாட்டோட இன்றைய நிகழ்வை நம்ம முடிவு பண்ணலாம். கருணை கடலே கார்த்திகேயனே, கருணை கடலே கார்த்திகேயனே, சரணம் உனதிரு பதமகளே, கருணை கடலே கார்த்திகேயனே, சரணம் உனதிரு பதமலர்களே, அருணனை போன்று ஒளிர்பவனே, எழில் அருமுகனே, குருபரனே, குகனே, ஈசனே, அருணனை போன்று ஒளிர்பவனே, எழில் அருமுகனே, குருபரனே, குகனே, கருணை கடலே கார்த்திகேயனே, நவரசம் ததும்பும் முகத்தவனே, தவ கோலமும் பூண்ட தயசீலன் நீ, துவக்கமும் முடிவும் இல்லாதவன் நீ, சிவந்த கரத்தோய் அருள்வாய் நீ,
செருக்கிலா நக்கீரன் துதித்திட மகிழ்ந்தாய், உருக்கமாய் தொழுத அவ்வைக்கு நெகிழ்ந்தாய். கிறுக்கனாம் எளியேன் உந்தனை தொழுதிட, நெருக்கமாய் நின்று நிதமருள் புரிவாய். கருணை கடலே கார்த்திகேயனே. எளிமையான தமிழ்ல இருக்க எல்லாருக்கும் புரியும், அதனால அதுக்கு நான் விளக்க உரை கொடுக்கல. எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள். அடுத்த ஸ்லோகத்தோட சந்திப்போம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமः. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமையில் அவள் காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே 1966 வருஷம் பல பேர் வந்து தரிசனம் பண்ணி அனுகிரகங்களை அடைஞ்சுன்னு இருக்கா. அப்படின்னா கூட அதில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு பக்தர் யார் அப்படின்னா, கிரீஸ் நாட்டு ராணியான ஃப்ரெடரிகா அப்படிங்கிற ராணி, கிரீஸ் ராணி. அந்த கிரீஸ் ராணி தன்னோட குடும்பத்தோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தா. பெரியவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறது. ராணி ஃப்ரெடரிகா, பிரின்சஸ் ஐரணி அவள்லாம் வந்தா. குடும்பத்தில் எல்லாருமே வந்தா பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் அப்படின்னு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியிலிருந்து பெரிய தத்துவ பேராசிரியர், அவர் தான் இந்த கிரீஸ் ராணியை அழிச்சுன்னு வந்தார் பெரியவா தரிசனத்துக்கு. இந்த கிரீஸ் ராணி எப்படி பெரியவாளை பற்றி தெரியும், பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணும் வந்தா அப்படின்னா, ஒரு சர்வமத மாநாடு ஒன்று கிரேக்க நாட்டில் நடந்தது. அதுக்கு இந்த நமது பாரத நாட்டு இந்திய கலாச்சாரம் இந்து சமயத்தை பற்றி ஒரு உரையாற்றுறதுக்காக டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் போயிருந்தார் அந்த நாட்டுக்கு. அங்கே பேருக்கிறதே ஒவ்வொரு மதத்தை பற்றியும் அந்தந்த மதத்தை பற்றி பேசுறதுக்காக வந்தவாள்லாம் பல பேர் அவாவா அன்னைக்கு பல விஷயங்களை பேசுவா. அப்படி பேசுறதே இந்த டிஎம்பி மகாதேவன் நமது சனாதன இந்து மதத்தை பற்றி பேசுகிற அன்னைக்கு மட்டும் இந்த கிரீஸ் ராணியும் அந்த மாநாட்டுக்கு வந்திருந்தா. அப்படி வந்திருக்கிறதே டிஎம்பி மகாதேவனோட பேச்சு கேட்கவே வேண்டாம், அவரோட புலமைக்கும் மேதாவிலாசத்துக்கும். அப்படி சொல்லிண்டே வரத்தே டிஎம்பி மகாதேவன் பெரியவாளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொன்னார். ஏதோ ஆதி காலத்தில் வேத காலத்துல ரிஷிகள்லாம் அப்படி இருந்தா இப்படி இருந்தா இவ்வளவு சக்தி எல்லாம் இருந்தது அந்த மாதிரிலாம் சொல்றா. அப்படி இருந்தா கூட இந்த கலியுகத்திலையும் 20ஆம் நூற்றாண்டுலையும் அப்படி எல்லாம் இருக்க முடியுங்கிறதுக்கு சாட்சியா காஞ்சியில காஞ்சி பெரியவர்னு இருந்துருக்கார் அப்படின்னு பெரியவாள்லாம் பத்தி சொல்லி பெரியவா பிரபாவத்தை சொன்னா, இது இந்த அம்மாவுக்கு இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல பதிஞ்சுது, ஒரு ஆர்வம் மேலிட்டுது. இப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தா ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஏதோ யாதோ கீர்த்தனாமிரத்தை யாரோ அப்படி இருந்தா அப்படிங்கிறத விட அதே மாதிரி குணாதிசயங்களோட அதே மாதிரி தபஸோட அதே மாதிரி நடவடிக்கைகளோட இப்போ எய்தாப்புல கண்ணெதிர்க்க ஒருத்தர் இருக்கான்னா அவளை அவசியம் பார்க்க வேண்டாமோ? பேசாத நாளெல்லாம் பிறவாத நாளே அப்படிங்கிற அதே மாதிரி பல மகான்கள் சொன்னா, உன்னை பார்க்காத கண்ணு கண்ணு இல்லை அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. அது மாதிரி பெரியவாளோட அந்த அவதார காலத்துல பெரியவாளை பார்க்காத கண்ணெல்லாம் நிஜமாவே பாக்கியம் இல்லாத கண்ணுன்னு தான் சொல்லணும். பெரியவாளை அவசியம் பார்க்க வேண்டிய கண்ணு. சரி அப்பதானே சார் அப்படின்னர். இப்பவும் அதை நாம அனுபவிச்சாலே போறோம். இப்பவும் பெரியவா பலவிதமான போட்டோஸ்ல இருக்கா, சித்திரங்கள்ல இருக்கா, காஞ்சிபுரத்துல அதிஷ்டானத்துல நித்திய சாநித்தியத்தோட இருந்துட்டு இருக்கா. அதனால இத்தனை நாள் நாம் அவளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கல, பார்க்கல, அவள்கிட்ட நமக்கு ஒரு ஈடுபாடு வரல, பக்தி வரலன்னா கூட இப்போ வரலாம். இப்பவும் ஒன்றும் நஷ்டமாயிடல. வந்துடுத்துனாலே போறோம், நமக்கு பெரிய பாக்கியம். நம்மளோட வாழ்க்கை ஒரு பயனுள்ளதா ஆச்சு, எடுத்த ஜென்மா கடதேறிடும் அப்படின்னு சொல்றாப்புல அவசியம் பார்க்கணும். ஏன்னா அத்தனையும் ஏதோ வேத காலங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரிலாம் இந்த 100% தர்மமா ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துன்னா காமிச்சிருக்கா பெரியவா. அதுதான் இந்த கிரீஸ் ராணிக்கு ரொம்ப மனசுல ஆர்வமா இருந்தது. அதனால டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட சொன்னான், நாங்க வந்து பார்க்க முடியுமா, வாழை இன்டர்வியூ கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டா அவரும் பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு சொன்னார். பெரியவா வர சொன்னா. இந்த காளஹஸ்தியில தான் வந்து பார்த்தா. வந்து பார்த்தவா
2-3 நாள் அங்கேயே தங்கி இருந்து, நீங்க ஒரு வீடியோ காட்சியில கூட இருக்கு, கிரீஸ் ராணி குடும்பத்தோட ஐரணியோட எல்லாம் வந்து டிஎம்பி மகாதேவன் அவளோட வந்து பெரியவா தரிசனத்துக்கு வராப்புல. ஒரு பெரிய கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தோட ராணி, அப்பேற்பட்டவாள்லாம் வரத்தே பெரியவா அப்படின்னு தானே. சாதாரணமா ஒரு தரையில உட்காந்துட்டு இருப்பா, அவளையும் தலையில ஒரு ஜம்காலத்தை போட சொல்லி அங்கேயே தான் உட்காந்து இப்படிதான். இது எதுக்கு அப்படின்னா, பெரியவா யாரு வந்தாலும் சரி, அவளுக்கு நம்மளோட சம்பிரதாயம் என்ன, இதுல இருக்கிற தாத்பரியம் என்ன, இதோட பெருமை என்னன்னு சொன்னா போறாது, அது அவளும் கொஞ்சம் டேஸ்ட்டுக்கு அனுபவிச்சான்னு பார்க்கணும். அப்படிங்கிறதுனாலதான் யாரு வந்தாலும் என்ன வந்தாலும் பெரியவா தன்னோட எந்த ஒரு விஷயத்தையும் மாத்திக்காத தான் இருக்கிறாப்லயே அப்படியே சொச்சமா இருந்துட்டு அவளையும் அந்த விஷயத்துக்குள்ள ஒரு பரிச்சயப்படுத்துறாப்புல இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட விசேஷம். அதான் குரு ஆச்சாரியன் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய சிறப்பா இருக்கு. நம்மளையும் அந்த லைன்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா நமக்கு ஒரு ருச்சி வராப்புல அதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கணும். குழந்தைகள்கிட்ட என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, குழந்தைகளுக்கு பிறந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது ருச்சி தெரியுமா? ஒன்றும் தெரியாது. இந்த தாயார் தான் அப்படி தேனை தடவி நாக்கில் தடவி 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 அதுக்கு ஸ்வீட்டுனா என்ன, ருச்சியெல்லாம் என்னங்கிறா. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாத இருக்கிறது, இந்த தாயார் போய் வலிய தடவினோன்னு அப்படின்னு உடனே அதை சப்பு கொட்டுறது. அதுக்கப்புறம் இது நாக்கு இந்த தேனை பார்த்தா ஸ்வீட்டை பார்த்தா ருச்சி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது சப்பு கொட்டுறாப்புல. நமக்கு இதுல இந்த தர்மத்துல என்னென்னலாம் இருக்கு, நல்லது இருக்கு, இதோட பயன் என்ன அப்படின்லாம் நம்ம தெரியாத இருக்கிறதுனால அதுல நமக்கு ஒரு கவனம் இல்லை, ஏதோ அலட்சியமா இருக்கும். அது நமக்கு ஒரு பரிச்சயமாயி தெரிய ஆரம்பிச்சுடுத்துனா, அதுல உள்ள சௌக்கியத்தை அனுபவிச்சுட்டோம்னா, அதுல டேஸ்ட் பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு விட தோணாது. அந்த டேஸ்ட் பார்க்கணும் வரணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணினா வேணும்னு இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணி காமிச்சா. ஒரு கிரேக்க நாட்டு ராணி வந்திருந்தா கூட, கிரீஸ் ராணி வந்திருந்தா கூட, பெரியவா அவளையும் தரையில உட்காத்தி வச்சு அவள்கிட்டையும் சர்வசாதாரணமா பேசிட்டு இருப்பா. ஆச்சரியமா இருக்கும். அவ அரண்மனையில போய் பார்த்தா, அவ நாட்டுல பார்த்தா, ஒரு ராஜாதி ராஜாக்களுக்கெல்லாம் அவளோட தோரணையும் அவளோட விஷயமும் எப்படி இருந்திருக்கும். ஆனா இங்க காஞ்சிபுரத்துல வந்தா, பெரியவாள்கிட்ட வந்தா, அந்த சன்னதியில வந்தா, ஆத்தங்கரையோ குளத்தங்கரையோ இனிமே அங்கேயோ இங்கேயோ எங்க வேணாலும் இருக்கும். இன்னொரு போட்டோ கூட இருக்கு. மகாகாங்கிற இடத்துல பிரசிடென்டா அந்த விவி கிரி வந்து தரிசனம் பண்ணி பார்த்தா, ஜன்னலுக்கு அந்த பக்கம் பெரியவா உட்காந்துப்பா, கம்பிக்கு ஜன்னலுக்கு இந்த பக்கம் பிரசிடென்ட் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணுவார். இது மாதிரிலாம் எங்கேயும் இப்படி எல்லாம் நடக்காது. பெரியவா சன்னதியில தான் நம்ம எல்லாம் நடக்கும். ஆச்சரியமானது. யாரு வந்தாலும் யாரு போனாலும் அவளுக்காக இங்க எதுவும் மாற்றம் கிடையாது, இருக்கிறபடிதான் இருக்கும். அவ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்து மாறிக்கணும். காரணம் இது தெய்வீகம். இதுக்குத்தான் எல்லாரும் ஏங்கணுமே வழி, இதைத்தான் பழக்கப்படுத்திக்கணுமே வழிய. அதனால வலியவானும் கொஞ்சம் ஒரு கம்பல்ஷனுக்கான இங்க பார்க்க வரதுனால இதுலயானு இப்படி இருக்கட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி பண்ணி வச்சிருப்பா பெரியவா. அப்படிதான் அந்த கிரேக்க நாட்டு கிரீஸ் ராணி அவ குடும்பத்தோட வந்து தரிசனம் பண்ணது இந்த காளஹஸ்திங்கிற இடத்துல தான். இந்த காளஹஸ்தியில பெரியவா தரிசனம் உண்டா. அதே மாதிரி பாரத பிரதமரா இருந்த இந்திரா காந்தி அப்படிங்கிற அம்மா, அவளுக்கு பெரியவாள்கிட்ட எவ்வளவு பக்தி அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது. பல சந்தர்ப்பங்கள்ல வந்து தரிசனம் பண்ணியிருக்கா. இந்த தரிசனம் பண்ணது கூட எப்போன்னர் இந்த 66வது வருஷத்துக்கு அப்புறம் பிற்காலத்துல தான். எதனால இந்த இந்திரா காந்தி அம்மா பெரியவாள்கிட்ட அவ்வளவு பிரியம் வந்து தரிசனம் பண்ண அப்படின்னா, அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கிரீஸ் ராணி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃப்ரெடரிகா இந்த டிஎம்பி மகாதேவன்ட்ட ரொம்ப க்ளோஸா அவருக்கு அத்தியந்தமா இருந்து கைங்கரியம் பண்ணியிருந்தார். வெங்கட்ராமன் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். டிஎம்பி மகாதேவன் சார் வந்து கிரீஸ் ராணியை அவ குடும்பத்தோட அழிச்சுன்னு வந்து பெரியவாள்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சார். அதுக்கப்புறம் அந்த பெரியவாளுக்கும் அந்த கிரேக்க நாட்டு குடும்பத்துக்கும் கிரீஸ் குடும்பத்துக்கும் ரொம்ப பெரிய அந்யோன்யமாயிடுது. அப்புறம் அந்த கிரீஸ் நாட்டு ராணியை சேர்ந்து அவ எங்கெங்கெல்லாம் சம்பந்தம் பண்ணிட்டு இருக்காளோ, பொண்ணை கொடுத்து பிள்ளை எடுத்து இது மாதிரி சம்பந்தம் பண்ண இடத்தெல்லாம் கூட அந்த வம்சங்கள்லாம் கூட பெரியவாள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்றாப்பெல்லாம் இருந்தது. இந்த ஃப்ரெடரிகா தரிசனம் பண்ணிட்டு அவ நாட்டுக்கு போனோம். இவ்வளோ ஒரு நாட்டு கிரீஸ் நாட்டு ராணி, அதனால ஒரு இன்னொரு நாட்டு தலைவர் வந்தா நமது அரசாங்கத்துல அதுக்கு உண்டான மரியாதையெல்லாம் செலுத்தி எல்லாம் பண்ணுவாளே. அப்படி இருக்கிறதே ஒரு சந்தர்ப்பத்துல இந்திரா காந்தியோட அந்த அம்மா பேசினுக்குது. இந்த இந்திரா காந்தி குடும்பத்துக்கும் அவளுக்கும் ரொம்ப பரிச்சயம் உண்டு, பழக்கம் உண்டு. அப்ப இந்த ஃப்ரெடரிகா சொன்னாலும் பெரியவாளை பத்தி பேச்சு, காஞ்சி பெரியவர்னு ஒருத்தர் இருக்க, மகா பெரியவா இருக்கா, மகா தபஸ்வி, அவரை பத்தி நீ போய் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு இந்திரா காந்தி அம்மாட்ட கேட்டிருக்கா. நான் பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கா. இவ சொல்லிதான் தெரிஞ்சுட்டாவா. அப்படியா நான் பார்த்ததில்லை அப்படின்னா அதுக்கு
கிரீஸ் ராணி சொன்ன வார்த்தை அப்படின்னு வெங்கட்ராமன் சொல்றார். உடனே இந்த அம்மா சொன்னா, என்னது இது, உங்க நாட்டில் தான் அவர் இருக்கார், நீ பார்த்தது இல்லைன்னு சொல்ற, அந்த நாட்டுக்கு நீ பிரைம் மினிஸ்டருங்கிற, அப்போ தென் யூ ஆர் அன்ஃபிட் டு பி அ பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படின்னு. அப்போ நீ அந்த நாட்டுக்கு பிரதமராக இருக்கிறதுக்கு உனக்கு வெக்கப்படணும். ஏன்னா இப்போ ஏற்பட்ட ஒரு மகான் நீ ஆட்சி பண்ற தேசத்துல உங்க நாட்டில் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கார், அவரை நமக்கு தெரிஞ்சுக்கல பார்க்கல அப்படின்னா, இதை விட ஒரு நாம எதை தெரிஞ்சுக்கணுமோ எதை கோட்டை விட்டோமோ நமக்கு அது பெரிய கோட்டை விட்டுட்டோம் அப்படின்னு அந்த அம்மா பரியாசம் பண்ணினா. இதுக்கப்புறம் இந்த அம்மா இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா கிரீஸ் ராணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் இந்திரா காந்தி அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் வந்து அப்புறம் உடனே பெரியவாளை தேனம்பாக்கத்தில் வந்து பார்த்து அப்புறம் பல சந்தர்ப்பங்கள்ல பார்த்துருக்கா. அதுக்கப்புறம் இந்திரா காந்தி பெரியவாள்கிட்ட வச்சிருந்த பக்திக்கு ரொம்ப பெரிய விஷயமா அது தெரிஞ்சது நமக்கு. இப்படி இந்திரா காந்திக்கும் பக்தி வரத்துக்கு காரணமா இருந்தது இந்த கிரேக்க நாட்டு ராணி அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்படி பல பேர் பெரியவாள்கிட்ட பக்தி ஸ்ரத்தையோட இருந்திருக்கா. பெரியவாளை பார்த்த மாத்திரத்தையே அந்த பக்தி வந்துடுது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பலருக்கு தான் வழி காமிக்கிறா. அவளை ராஜாவா இருந்தா என்ன, ஆண்டியா இருந்தா என்ன, அரசனா இருந்தா என்ன, யாரா இருந்தா என்ன, எல்லாருக்கும் நல்வழி காமிக்கணும், எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணணுங்கிறது தானே அவளோட லட்சியம், அவளோட அவதார நோக்கம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா தேனம்பாக்கம்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ திருச்சியிலேருந்து டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஒரு காலேஜில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தார். அவர் தரிசனத்துக்கு வந்துடுறார். இவர் தரிசனத்துக்கு வரத்தே சாயந்தரம் ஒரு 5 மணி 5:30 மணி வாக்கில் இருக்கும். இவர் உடனேயே கிளம்பி பெரியவா தரிசனம் மட்டும் உடனே ஊருக்கு போகணும், பஸ்ஸை பிடிச்சி போகணும் அப்படின்னு பிளான்ல வந்திருக்கார். வந்து பார்த்தாரு, 1/2 மணி ஆச்சு, 3/4 மணி ஆச்சு, 1 மணி நேரம் ஆக போறது, பெரியவா தரிசனம் கிடைக்கல. இவர் என்ன பண்ணார், ஈவினிங் 6 மணிக்கு மேல ஆயிடுத்துன்னா இந்த மழை காலத்துல உடனே சீக்கிரமா இருட்டிடும். அப்போ அந்த காலத்துல பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கிறதே காஞ்சிபுரத்துல, சின்ன காஞ்சிபுரத்துல வரதராஜர் கோவில்லேருந்து உள்ளுக்குள்ள போகணும். ஒரே அத்வானமா இருக்கும், ஒரே நாயெல்லாம் கொலைச்சுட்டு இருக்கும், ஒரே காடு மாதிரி இருக்கும். இந்த வரதராஜர் கோவில்கிட்ட வந்தாதான் ஒரு ஊருங்கிற சாயலே வரும். வீடு இருக்கும், மனுஷா இருக்கும், நடமாட்டம்லாம் இருக்கும். அதை தாண்டி அந்த இடத்தை தாண்டிட்டோம்னா அப்புறம் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் 1.5 கிலோமீட்டர் போல ஒரே வனாந்தரமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த சிவாஸ்தானம்ங்கிற கோவில் இருக்கும். அதுல பெரியவா இருந்தா சுத்தி வரையும் ஒண்ணும் இருக்காது. இவர் கொஞ்சம் பயந்த சுபாவம், நாய் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணிருக்கு, இருட்டி போனப்புறம் இந்த இடத்துல குறுக்க இந்த வழியை தாண்டின்னு வரணுமே, அதுக்கு பயந்துட்டே என்ன பண்ணிருக்கு, சீக்கிரம் கிளம்பிடணும், வெளிச்சம் இருக்கிறதே கிளம்பி வந்துடணும் அப்படின்னு பார்த்தா பெரியவா தரிசனம் கொடுக்கல. ஒரு வழியா 6 மணிக்கு மேலதான் பெரியவா தரிசனம் கொடுத்தா. தரிசனம் கொடுக்கறதுக்குள்ளேயோ நன்னா கும்பு இருட்டி போயிடுது. இப்ப தரிசனம் ஆயிடுத்து, போய் இந்த வழியை தாண்டிண்டு சின்ன காஞ்சிபுரம் போய் அதுக்கப்புறம் காஞ்சிபுரத்துல போய் பஸ் பிடிச்சி ஒரு ஊருக்கு போகணும். பயந்துன்னு இருக்காரு, பயந்த சுபாவம்னு சொன்னேன்னு பயந்துன்னு இருக்காரு. அப்படி யோஜனை பண்ணிட்டு இருக்கிறது பெரியவா என்னம்னா இவருக்கு தரிசனம் கொடுத்தா. உடனேயே அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுன்னா பிரம்மபுரீஸ்வரர் தரிசனம் பண்ணா. நேர்ந்து கிளம்பி ரோட்ல நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. அதாவது சிவாஸ்தான கோவிலை விட்டு வெளியில வந்துட்டா. பெரியவா வந்தோன்னு கூட கைங்கரியம் பண்ணுவாள்லாம் கூட எல்லாரும் வரா. பெரியவா எங்கேயோ வெளியில போப்பறா, கோவில் வெளி தரிசனத்துக்கு போப்பறா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு மாதிரி அனுமானம் பண்ணி தெரிஞ்சுன்னுட்டா. பெரியவா அப்படி முன்னால வர இந்த கூட இருக்கிற கைங்கரியம் பண்றவாள்லாம் பெரியவா வந்தாக்க வழிக்கு வெளிச்சம் வேணுமே, 2-3 அரிக்கன் லைட் எல்லாம் ஏத்துட்டு எல்லாருமா வரா. நேரம் அந்த 1.5 கிலோமீட்டர் போல எல்லாத்தையும் இந்த வனாந்திர பிரதேசத்தெல்லாம் தாண்டினா பெரியவா சின்ன காஞ்சிபுரம் வந்து வரதராஜர் கோவில் பிராகாரம் வந்தது. அந்த மாடவீதி வழியால பெரியவா சுத்திண்டு வரதராஜரை போய் பிரதட்சணம் பண்ணிட்டு வரத்துக்கு மாடவீதியில பிரதட்சணம் பண்ணுவா. அப்படி பண்றதுக்காக பெரியவா போறா. இவர் போனோன்னு இந்த அந்த டவுன்ல அந்த இடத்துக்கு வந்தோன்னு பெருமாள் கோயில்கிட்ட வந்தோன்னு இந்த ராமகிருஷ்ணனை பார்த்தா, அனுகிரகம் பண்ண போயிட்டு வான்னு உத்தரவு கொடுத்துட்டா. இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு ஒரே சந்தோஷம். நாம் அந்த இருட்டுல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு எப்படி வருதுன்னு பயந்துருந்தோம். நமக்கு கொண்டு விடணும், இந்த வழிகாட்டி நம்மளை கொண்டு விடணும், நம்மளை பயத்தை போக்கி நம்மளை கொண்டு விடணுங்கிறதுக்காக பெரியவா ஏதோ வரதராஜரை பிரதட்சிணம் என்ற வியாஜியத்தை வச்சுட்டு நமக்காக வந்திருக்காளே அப்படின்னு. இதுதானா ஈவினிங்லாம் ஒன்றும் பிரதட்சிணம் இல்லை, இன்னைக்குன்னு பண்ணியிருக்கா அப்படின்னாலே இது இவருக்காக தானே அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அவர் தான் சொல்றார், ஸ்ரீ சந்திரசேகர குருர் பகவான் சரண்யே. என் உள்ளம் உன்னை தேடுதே. பெண்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ், மாதவிலக்கு கோளாறு, தைராய்டு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு பல மருத்துவ நூல்களை சித்தர்கள் எழுதியுள்ளனர். அவற்றில் இருக்கும் அரிய மருத்துவ முறைகளையும் மூலிகைகளையும் கொண்டு
நமது சக்தி மருத்துவமனையில் சிறந்த முறையில் மருத்துவம் செய்து குழந்தையில்லாத தம்பதியர்க்கும் இதர பிற ನೋಯ್களுக்கும் ಮರುತ್ವಂ பார்க்கிறார்கள். ಬಂಜತನ ನಿವಾರಣೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನಗು ಈಗ. ಹೆಲ್ತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30ಕ್ಕೆ. பெரியவா ஆர்க்கன் லைட்லாம் எடுத்துன்னு வர சொல்லி வெளிச்சம் காமிச்சு எனக்கு வழி காமிச்சுட்டே என்ன பஸ் ஏற்றி நான் ஊருக்கு சேர முடியுமா பண்ணினா, வேதத்துல சொல்றது தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு சொல்றது. எங்க இருட்டோ அந்த இருட்டுக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது என்னன்னு பரபிரம்மஸ்வரூபம் அப்படின்னு வேத வாக்கியம்லாம் சொல்றது. இது மாதிரி இன்னொரு பாப்பமே, முருகன் படத்துல போட்டிருக்கோம், யாம் இருக்க பயமேன் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம். நான் இருக்கிறதே உனக்கு என்ன பயம் அப்படின்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ. இதெல்லாம் சத்தியம் அப்படிங்கிறாப்பல இந்த ராமகிருஷ்ணனுக்கு நான் இருக்கேன், என் தரிசனம் தான் முக்கியம், என்னை பார்க்கணும்னு வந்துட்டேன், உனக்கு தரிசனம் கொடுத்து உன்னோட பயத்தை போக்கி உன்னை எங்க கொண்டு விடணுமோ கொண்டு விட்டு உனக்கு பண்ண வேண்டியதெல்லாம் பண்றது என்னோட கடமை அப்படின்னு பெரியவா சொல்றாப்புல இருந்தது. யாம் இருக்க பயமேன்னு படத்துல ஏதோ வார்த்தையா போட்டிருக்கிறது பரம சத்தியமா இன்னைக்கு தெரிஞ்சது. பெரியவா இருக்கனுமே பயம் இல்லை, எந்த இருட்டோ காடோ எது வேணா போலாம் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல இருக்கிறது இருட்டு காடு பயம் அப்படின்னா, நாகலட்சுமின்னு ஒரு அம்மா பரம பக்த, அந்த அம்மா விடிகாரத்தால 3 மணிக்கு கிளம்பி போயிடுவா. இந்த நிஷியில இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ராமகிருஷ்ணங்கிற புருஷனுக்கு ஆம்பளைக்கே அந்த இடத்துல நடந்து வரத்துக்கே பயமா இருந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். ஆனா இந்த அம்மா என்ன பண்ணுவோம்னு, ஒரு ஸ்திரீ விடிகாரத்தால ஆர்த்தி தட்டியும் தூக்கின்னு பெரியவாளுக்கு விஸ்வரூப தரிசனத்துல ஆர்த்தி எடுக்கணுங்கிறதுக்காக போவா. அவ பிள்ளையெல்லாம் கூட அம்மாட்ட வருத்தப்பட்டு கோச்சுன்னு இருக்காரு, அம்மா நீ இப்படி நெடு நிஷியெல்லாம் இப்படி பாதி ராயத்துல 2 மணிக்கு 3 மணிக்கெல்லாம் எழுந்துன்னு போற பெரியவா தரிசனம் யாரானு வழியில எவனானு எழுந்துன்னு ஏதானு கழுத்து பிடிச்சிட்டா என்ன பண்றது? கழுத்துல ஸ்திரீகள்லாம் ஏதோ ஒரு திருமங்கல்யம் சங்கிலி எல்லாம் இருக்குமோ இல்லையோ, அதெல்லாம் அதை எடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஏதானு பண்ணிட்டு போறானோ அப்படின்னு அவர் புள்ள சொன்னார். ஆனா இந்த அம்மாவுக்கு என்ன வந்துருத்து, கோவம் வந்துருத்தோ. என்ன பண்ணிட்டா, போற வழியில இந்த சங்கிலி எல்லாம் பிடிங்கிட்டோன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா, கழுத்துல இந்த சங்கிலியை கட்டி புள்ள மெட்ட தூக்கி எறிஞ்சுட்டா. இந்த சங்கிலியங்களே யாரானும் எடுத்துன்னு போயிட போறானோன்னு தாண்டா உனக்கு பயம், என்ன போகாதேங்கிற. வேண்டாம், இந்த சங்கிலியும் போட்டும், எனக்கு பெரியவா தரிசனம் தான் முக்கியம், பெரியவாளை பார்க்கணும், நான் இதை பத்தியும் கவலைப்படல அப்படின்னு சொல்ற. அப்படின்னா கோபிகைகள்லாம் அப்படித்தான் இருக்கா, தங்களோட வீடு வாசல் குடும்பம் குழந்தைகள் குட்டி அப்படின்னு எதையும் மறந்து போய் அந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னா அவனோட குழலோசையை கேட்டாக்க உடனே தன்னறியாத அங்க போனாப்புல பெரியவாங்கிற வார்த்தையை கேட்டாலே, அந்த நாமாவை கேட்டாலே யாரா இருந்தாலும் அந்த ருச்சி கண்டவாளுக்கு தானே நம்மளை எரியாத அந்த திசையை நோக்கி போகும், அவ சந்நிதியை நோக்கி போகும். அப்படின்னா அதுதானே வேதஸ்வரூபமா இருக்கணும். தமசோமா ஜோதிர்கமய அப்படின்னு இருட்டுல இருக்கிற அஜ்ஞானத்துல இருக்கிற நமக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறது அருணாச்சலம் அப்படிங்கிறமே. தீப ஜோதி தீப மங்கள ஜோதி நமோ நமோ. அருணகிரிநாதர் அப்படித்தானே சொல்றார், பரமேஸ்வரன் எப்படி இருக்கார், ஈஸ்வரன் என்ன இருக்க ஜோதி ஸ்வரூபமா தானே இருக்கார். அப்பேற்பட்ட தீப மங்கள ஜோதி சாட்சாத் பிரிவம். இந்த ஜோதியாய் இருந்தா ஒளி வடிவமா இருக்கா, நமக்கு ஒளி காமிக்கிறா, வழி காமிக்கிறா, நம்மளை நேர்வழி அழிச்சு கொண்டு போறா, நம்ம எங்க அடையணுமோ எந்த டெஸ்டினேஷன்ல போய் சேரணுமோ இந்த சேர்றதுக்கு வழி பண்றா. இது எத்தனையும் சொல்றோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவாள ஒளியாவே இருந்திருக்கா. பெரியவா இங்க மெட்ராஸ்ல இருக்கிறதே ஆனந்த விடன் இருந்த பரணிதரன் என்ன பண்ணார், ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணினர். ஒளி பெரியவா அதோட ஒரு நாளாம். அது என்ன ஒளியுடன் ஒரு நாளுங்கிறதுக்கு 2 அர்த்தம் சொல்றாப்புல. போட்டோஸ பெரியவாளை எடுத்து பெரியவா ஒரு நாள் முழுக்கலும் எப்படி இருக்கா, பெரியவா தூங்குறதே எப்படி இருப்பா, எழுந்திருக்கிறதே எப்படி இருப்பா, பல் தேய்க்கிறதே எப்படி இருப்பா, ஸ்நானம் பண்றதே எப்படி இருக்கும், பெரியவா பூஜை பண்றது எப்படி இருக்கும், இப்படி ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் பெரியவாளோட அன்னன்னைக்கு நடக்கிற டெய்லி ரொட்டீன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறத அதாவது அந்தந்த விஷயங்களை அப்படியே போட்டோ எடுத்து அதை அப்படியே ஒரு தொகுத்து ஒளியுடன் ஒரு நாள் அப்படிங்கிற தலைப்புல ஒண்ணு பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பண்ணின. ரொம்ப புதுமையான ஒரு பிரயத்தனம், ரொம்ப
ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுல பார்த்தீங்கன்னா பல போட்டோ இருக்கு. பெரியவா காலங்கார்த்தால ஏந்திருக்கிறதுல ஏந்து ஆரம்பிச்சு அவ பண்ற ஒவ்வொரு அலுவலையும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் போட்டோவா எடுத்து 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 இவர் போட்டோகிராஃபரோட போய் வெகுநாள்லேருந்து போட்டோகிராஃபரோட போய் அங்க எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ஒரு நாளைக்கு இருந்து இது மாதிரிலாம் எடுத்துட்டு இருக்கா. அது ஒரே நாள்ல இருந்து எடுக்க முடியாது. அன்னன்னைக்கு எந்தெந்த நிகழ்ச்சி இருக்கோ அதை பார்த்து பார்த்து எடுத்துன்னு பல நாட்கள் எடுத்து அது அப்புறம் தொகுத்து ஒரு நாள்ல எனக்கு நிகழ்ச்சியா காமிச்சாத எல்லாத்துக்கும் எடுத்துட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியும், சொல்லிட்டு தான் எடுக்கிறா. அதுல பெரியவா ஸ்நானம் பண்றது எடுக்கணும். பெரியவா ஸ்நானம் பண்றதே தண்ணி இழுத்து கொட்டின்னு ஸ்நானம் பண்றது, எங்கேயானும் குளம் இருந்ததுன்னா அதுல அமுங்கி ஸ்நானம் பண்றது, நதிகள் இருந்தா ஸ்நானம் பண்றது. அப்படி இல்லாம் பெரியவா சம்ஸ்கிருத காலேஜில் இருக்கிறது பின்னால பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு குளமே வெட்டியிருந்தா. இப்பதான் அது தொத்து ஏதோ வேற கட்டடமா வந்துருத்து. சமீப காலத்துல கூட அது குளமாவே இருந்தது, சின்ன குளமா இருக்கும். சந்திரசேகர தீர்த்தம் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் வச்சிருந்தா. அதுல போய் ஸ்நானம்லாம் பண்ணுவா தினம் பெரிய. அதை எடுத்தர் ஒரு நாளைக்கு பெரியவா காலங்காலத்தால விடியாரத்துல இருந்து ஸ்நானத்துக்கு போறா. போட்டோ எடுத்தாச்சு. எடுத்தா பெரியவா கேட்டா சாயந்தரம் பரணிதன்ட்டு பேசிட்டு, ஆமா கர்த்தல் நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, நன்னா வந்திருக்கோ, வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ அப்படின்னா. பெரியவா மகா சர்வஜன் அப்படிங்கிறத பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அவளுக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது. இந்த போட்டோகிராஃபியில ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, ரொம்ப அசாத்திய நாலேஜும் உண்டு. இதெல்லாம் பரணிதனுக்கு தெரியும். அதனால பர்பஸா பெரியவா பர்டிகுலரா கார்த்தால நான் குளிக்கிறதே போட்டோ எடுத்தியே, அதை வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ, சரியா வந்திருக்கோ, நன்னா இருக்கோ அப்படின்னு கேட்டோடனே இவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருத்து. சரி இதுல ஏதோ கோளாறு இருக்கு போல இருக்கு, விழுந்திருக்கா. பல பேருக்கு அது மாதிரி அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கு. பல பெரிய பிரபலமான புகைப்பட கலைஞர்களுக்கு எல்லாமே கூட பெரியவா சம்மதிக்காத போட்டோ எடுத்தாலும் ஒன்னும் விழுந்ததில்லை, வெறும் பிளாங்கா இருக்கும். இன்னொரு போட்டோகிராஃபர் சொல்ற, உலகத்திலேயே ஒசந்த கேமரா வாங்கிட்டு போய் பெரியவாள் எடுத்தேன், எடுக்கிறதே எடுக்கப்படாதுன்னா மீறி எடுத்தேன். ஆனா ஆச்சரியமா இருக்கு, அந்த கேமரால அப்படி எடுத்து ஃபெயிலூரே ஆக முடியாது, ஒண்ணுமே விழல. எப்படின்னு தெரியல. எடுத்தவரும் பெரிய புகைப்பட கலைஞர், கேமராவோ பெரிய இருக்கிறதுலே விலை உயர்ந்த கேமரா. அப்பவும் அது சம்மதம் இல்லைன்னா உள்ள விழாது. பெரியவாளை இத்தனை விதமான போட்டோலாம் நம்ம பார்த்து அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னா இது எல்லாமே என்ன தெரியுதுன்னு ஒவ்வொன்றுத்துக்குள்ளேயும் பெரியவா அனுகிரகம் அது மூலியமா நமக்கு வெளிப்பட்டு இருக்கு, உலகத்துக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு தான் தெரியுது. இப்படி விஷயம் எல்லாம் பெரியவாளுக்கு இப்படி தெரிஞ்சதுனால பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து. ஓ இந்த போட்டோல என்னமோ இது இருக்கு போல இருக்கு, சரியா விழல, பெரியவா என்னமோ அதுல விளையாடி இருக்கா அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணாரு, அந்த போட்டோகிராஃபர்கிட்ட சொன்ன உடனே அதை நாளைக்கு கார்த்தால அதை வாஷ் பண்ணி பார்க்கணுட்டு. கார்த்தால இவ மறுநாளைக்கு வாஷ் பண்ணி பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா விழுந்திருக்கு. பெரியவா அந்த குளத்துல அமுங்கி ஸ்நானம் பண்றது ரொம்ப நன்னா விழுந்திருக்கு. இவாளுக்கு இந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் போட்டோகிராஃபருக்கும் பரணிதனுக்கு சந்தேகம் வந்துருத்து. இவ்வளவு நன்னா விழுந்திருக்கு, ஏன் பெரியவா நீ வாஷ் பண்ணி பார்த்தியோ நன்னா வந்திருக்கோன்னு கேட்டா. அவ ஒன்னும் காரிய காரணம் இல்லாத அப்படி பேச மாட்டாளே, என்னமோ பேசுறத பார்த்தா இது விழுந்திருக்காதாக்க, இதுல ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கும்னு நினைச்சோம். ஆனா பார்த்தா பிரமாதமா விழுந்திருக்கு. என்ன ஏதுன்னு அவளுக்கு மர்மம் புரியல. பெரியவாள்கிட்ட போய் காமிச்சா. பெரியவா கேட்டா வாஷ் பண்ணிக்கு ரொம்ப நன்னா வந்திருக்கு அப்படின்னு. பெரியவா பார்த்துட்டு, நன்னா தான் போட்டோ நன்னா இருக்கு, இதை போட்டுட்டு அடியில என்ன வாச்சகம் போடுவேன் அப்படின்னு. இந்த ஒளியுடன் ஒரு நாள்னா பெரியவா குளிக்கிறா கார்த்தால, பெரியவா தூங்கி எழுந்திருக்கிறா, பெரியவா பூஜை பண்றா அப்படின்னு இந்த போட்டோக்கு என்னங்கிறத கீழே ஒரு வார்த்தையில சுருக்கமா எழுதணும் இல்லையோ, இதுக்கு என்ன எழுதுவேன், கேப்ஷன் கொடுப்பேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்ன, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போடுவேன் அப்படின்னு. அப்படிதானே போடுவேன்? ஆமா அப்படின்னு. நீ வார்த்தையில என்ன போட்டிருப்ப, பெரியவா கார்த்தால குளிக்கிறா அப்படின்னு போட்டிருப்ப. ஆனா இந்த போட்டோ பார்த்தா எப்படி இருக்கு தெரியுமோ, கார்த்தால குளிக்கிறாப்புலயா இருக்கு? இல்ல, நடு ரிஷியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு, அர்த்தராத்திரில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. இதை சொன்னோன்னதான் அந்த புகைப்பட கலைஞருக்கும் இவருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி வெக்கமா போயிடுத்து. பெரியவா அப்படி பாயிண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு பெரியவா கேட்கிறா, கார்த்தால குளிக்கிறாருன்னா அதாவது நேச்சுரல் லைட்ல நீ எடுத்திருக்கணும், பிளாஷ் போடாத எடுத்திருக்கணும். பிளாஷ் போட்டுட்டு எடுத்தீங்கன்னா அது ராத்திரியில குளிக்கிறாப்புல இருக்கு. ஆனா வார்த்தை என்னமோ கார்த்தால குளிக்கிறாங்க. கார்த்தால குளிக்கிறாங்கிறதுக்கும் போட்டோவை பார்த்தாக்க ராத்திரி குளிக்கிறாப்புல இருந்தா பொருத்தமா இருக்கும், மேட்ச் ஆகாது அப்படின்லாம் சொன்னா அவருக்கு ரொம்ப வெக்கமா எடுத்து அவர் சொல்லு. இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கூட இது பார்த்தா நமக்கு சர்வசாதாரணமா மாதிரி இருக்கும். அதை பார்த்துட்டு அப்படி அந்த போட்டோவை போட்டு அதையும் போட்டிருந்தோம்னா யாரா இருந்தாலும் அதை அப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டா. ஏதோ பெரியவா குளிக்கிறா அப்படிங்கிறதுலாம் இருந்திருக்கும். பெரியவாளோட அந்த கவனம் எப்படி இருக்கு பாருங்கோ, அந்த பர்ஃபெக்ஷன் பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. கார்த்தால குளிக்கிறான்னா அந்த சன்லைட்ல குளிக்கிறாப்புல இருக்கணும்,
ராத்திரி குளிக்கிறான்னா அந்த ஃபிளாஷ் லைட்ல பிச்சு டார்க்ல குளிக்கிறாப்புல. அதை அந்த சொல்ற வார்த்தைக்கு ஏத்தாப்புல விஷயமும் இருக்கணும். அதான் சொல்லும் செயலும் ஒண்ணு அப்படிங்கிறாளோ இல்லையோ, அதுதான் ஞானிகள். அதுக்காக தான் நமக்கு வாழ்ந்து காமிக்கிறார். அவர்கிட்ட சொன்னா, அப்புறம் சொல்லிட்டு, அதனால இதை போட்டின்னா அந்த வாரத்துக்கு இது போட்டா நன்னா இருக்காது, நீ ஒண்ணு பண்ணு, நான் வெடிகாரத்தால குளிக்க போறதுனால இருட்டா இருந்தது, நீ ஃபிளாஷை போட்டு கொடுத்துட்ட, போட்டோ அப்படி வந்து கொடுத்து போனா போறது, நாளைக்கு சூரிய வெளிச்சம் வந்தப்புறம் நான் போய் குளிக்கிறேன், அப்போ ஃபிளாஷ் போடாத எடுத்துக்கோ, அப்பதான் நேச்சுரலா இருக்கும், அந்த போட்டோ எடுத்து கார்த்தால பெரியவா குளிக்கிறான்னு போடும் அப்படி சொல்லி சொல்லி ஆச்சரியப்பட்டாவா. இப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தி, அப்படி ஒரு அபூர்வ மூர்த்தின்னு எதுக்கு சொல்றேன், யாருக்கோ ஒளி இனிமேல் நமக்கு பயமா இருக்குன்னா நமக்கு ஒளிகாட்ட வர்றார் அப்படின்னா நமக்கிட்ட இருக்கிற அஜ்ஞானத்தை போக்குறதுக்கும் ஒளியா இருக்கு. தமசமமா ஜோதிர்குமே அப்படின்னு வேதம் சொன்னபடி நமக்கு ஒளியாவும் இருக்கிற பெரியவா இன்னும் என்னென்னலாம் நமக்கு அருள் ஒளிச்சத்தை காமிச்சு யாருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிக்காங்க தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார் தடம் பொய்கை பொக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார் தடம் பொய்கை பொக்கு முங்கேரன்ன, கையார் குடைந்து குடைந்து உன் கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம், ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவாளா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய், எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய் எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானும் கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி வார்த்தையும் பேசி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆற்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டாப்ப புத்திகழும் பொய்கை
புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய். புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம் பாவாய். பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார். தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட சீத புனல்லாடி சிற்றம்பலம் பாடி சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார் பாடி ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி பாதத்திரம் பாடி ஆடேலொரியம் பாவாய். ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான் சீரொரு கால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற நீரொரு கால் ஓவா நீரொரு கால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப பாரொரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோரை தான் பணியாள் பேரறையக்கு இங்கனே பேரறையக்கு இங்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும் ஆரொருவர் யூவண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையீ
ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின். முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையின். மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி என்ன சிலை குலவி நம்பம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னி அவள் நமக்கு. முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இல்லருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய். செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா. கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய். அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி
கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொர் எம்பாவாய். உங்கையிற் பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால். உங்கையிற் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால். எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள். எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க. கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க. கங்குல் பகல் எம்கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே. இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய். இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய். போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர். போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர். போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளீர்கள். போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம். போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள். போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள். போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம். போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள். போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேரொர் எம்பாவாய். போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள். போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய்.
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டி நாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே. குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே. 68 பீட்டபதி காலேரோ. ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே. எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே. அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. நித்தமெங்கள்
பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.